So, good morning to all. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to understand here TY become business economics. In previous lecture, under module number 4, we just trying to understand what is mean by banking. Under the banking, we already learn history of Indian banking means under the history we also learn before independence means under British India what happened in a banking. In a banking, imperial bank is a most important role which are in before British under British rule. Such a bank to make to that bank some different banks merge under the imperial bank, and that same bank in 1955 how make in public sector bank, that is the State Bank of India, and also co banks. We already learned in yesterday one video, that is the Sahayogi banks, right? Also we discussed to the central bank in India. Why that establishes? Because after independence, before independence in 1929, in world level come to the Great Depression, right? So there are the many economies affected to them, and also Britishers also seriously for the making one central bank, and that is the reason in India there is a make one act for the central bank in 1934 and establishes central bank here, Reserve Bank, and 1949 that same bank have nationalized. Clear? These all discussed in previous lecture. Also in a same lecture we just started which types of bank in India, means we learn the which types of structure इंडिया मध्ये कशा टाईपचं स्ट्रक्चर आहे याच्यावरती आपण जस्ट फोकस करायला स्टार्ट केलेली आहे प्रीवियस लेक्चरला. आज तोच टॉपिक आहे, आपण थोडासा पुढे कंटिन्यू करूया. राईट. सो नाउ यू आर ऑन माय share screen again. I'm right. So these are the banking which we just started. Yes, you are on my share screen, right? So I hope you are seeing my share screen. Excuse me. Clear? So these are the Yes, this is the three topic we learned to in the module. Intro is over also in previous lectures. Structure of Indian banking, how is there established? Just I told you such a story. Yes, it is a story, or we can say the historical review of Indian banking. These also video last lecture we watched, and this is also we learn. And these are on my screen a structure of Indian banking. Public sector bank, private sector banks, cooperative banks and foreign banks. These also we learn in a previous lecture. हे सुद्धा आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे. Right. Now we see the recent trends in commercial banking. Right. Such a schedule also discussed in a previous lecture. What is the number of bank in India? Right. These are the shows recent trends in commercial bank. These are the commercial bank, schedule commercial banks, regional rural banks, non-scheduled commercial banks, cooperative banks. Then also see the number of scheduled commercial banks. Right. These also
we learn in previous lecture, right? Now, on behalf of that schedule, we are trying to understand recent trends in commercial banking. So what is shows the trend? Trend काय दाखवतोय आपण जरा थोडंसं तो बघूया. What is highlight the trends? Whether you focus on trend, so trend is shows to here. जर तुम्ही ट्रेंड वरती जर फोकस केलात तर तुमच्या लक्षात येईल इन इंडिया देअर आर द नंबर ऑफ बँक्स. जर एक डेटा पाहिला मार्च अप टू 2017, near about 150 banks, can be more or little bit less, and out of that 148 are the commercial banks, 27 public sector banks, and 21 are the private sector banks. Whether you see properly our just previous slide schedule, जर तुम्ही मागचं शेड्यूल बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात हे पण लगेच येईल की हा ट्रेंड काय दाखवतोय. म्हणजे नियर अबाउट 150 बँक्स इन इंडिया. Out of that, 27 comes to the public sector, 21 private, and 44 foreign banks, and RRBs, regional rural banks. Out of that, 56, and 4 non-scheduled commercial banks. किती होतात बघा मग जरा मला पण नंबर सांगा. नियर अबाउट 148 कमर्शियल बँक आहे, पब्लिक सेक्टरच्या 21 आहे, सॉरी 27, प्रायव्हेट 21, फॉरेनच्या 44, RRB रिजनल रुरल बँक 56 आणि नॉन शेड्यूल बँक्स 4. किती होते टोटल याचे? 150 व्हायला पाहिजे. हा, सलोनी इज देअर, शी इज इन परफेक्ट इन कैलकुलेशन. हेलो सलोनी बेटा, वही क्या इधर ये लोग? यस. सो बोलो टोटल क्या आ गया इसका? 140, दैट इज, हाँ, yes, started calculation. 27 public sector, 21 private, 44 foreign, 56 RRB regional rural, and 4 non-schedule. How many there total? Amira is there also. अरे आता सांगितलं ना, नियर अबाउट 150 व्हायला पाहिजेत. भूल गए. किती होत आहेत? जास्त होत आहेत. 146 होत आहेत. ओके ओके, ठीक आहे. काय असं मला नियर अबाउट 150 एक्झॅक्ट नंबर माहित नाही, पण त्याच्यापेक्षा पुढे नाहीये. सो दीज आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बँकिंग. banks are recent. You see that, you can see here, आज आपण बघतोय की बँकेचा हा एक ट्रेंड आपल्याला दिसतोय. क्लिअर. ब्रांच एक्सपान्शन होत आहेत. अनदर साइड इज व्हॉट? there is a banks is expanding. And what it shows that here shows that banks king providing services to public. Clear. Our economy is a democratic state or democratic economy, and after independence we have started to mixed economy. I am right. Whether I am wrong, please correct me. So few projects under come to the private sector and few project comes to the public sector. So purpose of that, government taken self responsibility work on that bank. That is the reason I many times told you nationalization started in India, and especially that nationalized in Indira Gandhi government in 1969. Right. So whether you focus on the data about a specially public sector bank, or we can be say the nationalized banks,
1969, that 14 nationalized bank, where you see in 1969 branches is 8,000, near about 8,200, near about. Clear? Total branches 8,200 समथिंग, थोड्या जास्त असतील. आणि रुरल मध्ये त्याच्यातल्या जर ब्रांच कितील्या 1,800च्या, तर समथिंग राउंड फिगर 200 बँक्स इन रुरल एरिया. सॉरी 2,000, कितीच्या 8,500 पकडूया आपण. तर त्याच्यातल्या 2,000 बँक्स कुठं होत्या? रुरल एरियामध्ये. समथिंग 1,860 something, near about. Whether you see the data in year 2000 up to 2017, हा डेटा खूप चेंज होत गेला. तर हा डेटा जर तुम्ही बघितला तर जवळपास ज्या टोटल ब्रांचेस होत्या 8,200, आय जस्ट टोल्ड यू, तर तो डेटा मध्ये खूप बदल झाला. म्हणजे खूप पटीनं बँक्स वाढल्या. आता पॉप्युलेशन पण वाढली, बरोबर आहे का नाही? समथिंग 1,39,000 नियर अबाउट, थोड्या कमी जास्त असतील. 1,39,000 एवढ्या टोटल ब्रँच या नॅशनलाइज बँकेच्या एस्टॅब्लिश झाल्या इंडियामध्ये. आणि त्याच्यातल्या नियर अबाउट 50,000, 49,000 समथिंग इज देअर. राउंड फिगर घ्या. 50,000 बँक्स. का सांगतोय असं? तर तुम्हाला पण लक्षात राहावं. हे नंबर मध्ये सांगितलं की तुम्ही लक्षात कायच ठेवायचं. सो नियर अबाउट आहेत 49,059 बँक्स. बट राउंड फिगर कन्सिडर करा की 50,000 बँक्स कम टू द रुरल ब्रांचेस. क्लिअर? सो म्हणजे लक्षात घ्या आकडा हा. टोटल ब्रँच तेव्हा 8,500 होत्या, त्या जवळपास 1,40,000 पर्यंत गेल्या. आणि रुरल मधल्या ज्या 2,000 होत्या त्या जवळपास 50,000 वरती गेला. सो इट इज इम्प्रुव्हमेंट. क्लिअर? सो इट इज ह्यूज चेंज इन इंडियन बँक्स. क्लिअर? विच हॅव urbanized bank branches also rises and rural areas also bank is rising. Clear? So these are the shows the trends in Indian banking. हा सुद्धा इंडियन बँकिंग मधला एक महत्वाचा ट्रेंड म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहूया. जर सायमल्टेनियसली आपण डिपॉझिट मोबिलायझेशन बघितलं, डिपॉझिट मोबिलायझेशन मीन्स इन द सेन्स ऑफ पीपल्स हाऊ डिपॉझिट इन द सच अ बँक. Generally, we know the banking questions. Banks accepted loan, accepted deposits from people and offer them their loans and all. बँकेचा बिझनेस आहे की लोकांकडे डिपॉझिट घेणं आणि लोकांना तेच दुसऱ्यांना वापरायला देणं, ज्यांना कुणाला गरज आहे त्याची. क्लिअर? दिस इज द बँक बिझनेस. आणि ते बिझनेसेस बँकेची अपॉर्च्युनिटी म्हणूया किंवा दीज आर द बँक्स डन. क्लिअर? जर मग तुम्ही याच्यावरती पाहिलं तर दीज रेशो इज ऑल्सो चेंज्ड. क्लिअर? जर 69 ला जर बघितलं, 1969 डिपॉझिट समथिंग अराउंड फिगर 5 crores, 4,665 समथिंग होते. क्लिअर? आणि जर तोच डेटा तुम्ही 2070 मध्ये बघितला, नियर अबाउट, डोंट बी शॉक, पॉप्युलेशन इज ऑल्सो रायझेस. त्या डिपॉझिट ज्या की 4,665 करोड होत्या, त्याच पुढे खूप वाढल्या. इयर अप टू 2017. आता अजून वाढल्या असतील, डेटा अपडेट नाही माझ्याकडे एवढा. तर समथिंग 6,64,010 crores. लक्षात राहिला आकडा हा? नाहीच राहणार, अजिबात नाही राहणार. 6,64,010 crores. जर्नी फ्रॉम 5,000 crores टू जर्नी गोज टू 6 lakh. तुम्हाला सर भरपूर आहे, पॉप्युलेशन पण खूप आहे, खूप काय मोठा डेटा असं नाहीये. पण याच्यात हे दाखवतं की इन्क्रीज दॅट टोटल डिपॉझिट, दॅट ग्रोइंग इन पीपल अंडर बँकिंग और दे आर द फॅमिलियर विथ अ बँक. आणि त्याच्यामुळे बँकचं एक्सपान्शन पण झालं ना. त्याच्यामुळे रुरल एरियामध्ये बँक डेव्हलप झाल्या, अर्बन एरियामध्ये बँक झाल्या डेव्हलप. आत्ताच आपण डेटा एक पाहिला. जस्ट आय शो यू द डेटा. आय एम राईट?
So yes, this is, we cannot be deny what is the change in Indian banking and all. क्लिअर, हे आपल्याला डिनाय करताच येणार नाहीये की जिथं जर्नी 5665 करोड्स होती ओनली आणि तीच पुढं 6,64,010 करोड्स, म्हणजे जवळपास नियर अबाउट 7 लाख करोड पर्यंत डिपॉझिट्स आलेले आहेत. विदिन इयर पीपल्स आर फॅमिलियर विथ द बँकिंग सिस्टीम. एवढ्या वर्षामध्ये लोक सुद्धा बँकेबरोबर फॅमिलियर झाले. बँक्स क्रिएट हॅबिट टू सेव्हिंग अँड ऑल. म्हणजे क्रेडिट आपण नक्कीच बँकेला द्यायला हरकत नाहीये, कारण की बँक तेवढे एफर्ट्स नक्कीच घेते. क्लिअर. सो दीज आर द वन मोर चेंज इन इंडियन बँकिंग अँड ऑल. बँक लेंडिंग. क्लिअर. तर बँकेने मनी कुणाला वापरायला दिले आपण म्हणूया की वेअर आर द simultaneously bank give the lending money to others, or that is the how the credit creation. जर बँकेचा आपण बिझनेस पाहिला तर बँकेने याच्यामध्ये सुद्धा खूप चांगली इम्प्रुव्हमेंट केलेली आहे. क्लिअर. परत नियर आपण पाहिलं तर आता पहिला हा डेटा लक्षात ठेवा कोणता, की बँकेकडे डिपॉझिट्स किती आले होते. एक लक्षात येते ना तुमच्या, जेवढे डिपॉझिट्स असणार आहे तेवढंच लेंडिंग येणार आहे. आर यू अग्रीड ऑर नॉट? बँक स्वतः तर मनी प्रिंट करते का? मला सांगा पहिलं, बँक क्रेडिट क्रिएशन करते की बँक क्रेडिट कंट्रोल करते? आर यू लिसन माय वर्ड प्रॉपरली? व्हॉट इज द रोल ऑफ बँक? कमर्शियल बँक. कमर्शियल बँक क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल. आर यू अंडरस्टँड माय व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर? बँक काय करतात? क्रेडिट क्रिएशन करतात की क्रेडिट कंट्रोल करतात? हा, ऍब्सोल्युटली राईट अमिरा. बँक्स आर द क्रेडिट क्रिएशन. मग क्रेडिट कंट्रोलची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? हा, who is the responsibility of credit controller? Yes, absolutely right, Riddhi. Banks is just circulate money. Yes, Reserve Bank of India. Yeah. Yes. How? Because they are the you already learned, but I explain in short. Bank have the two policies. One is under the credit control. One is quantitative credit control, and another one is a qualitative credit control. Right. Under the quantitative credit control, they are the use that tools: CRR, cash reserve ratio; SLR, statutory liquidity ratio; OMO, open market operation; repo rate, reverse repo. I'm right. So in this way, they are the change in the margins, or bank rate is also one of the popular tool. In this through, they are the controlling entire economy of our country. And whether that tools are never work properly or there come to the some limitations, simultaneously they are the use qualitative credit control. And I think I give the last year one example. When we learn in public finance in the fiscal policy, current repo rate is, yes, it is a 4. Yeah, absolutely right. की ज्यावेळेस आरबीआय सिक्युरिटी सेल करते, गव्हर्नमेंटला मनी पाहिजे असतात, तर त्यावेळेस तो चार्ज केलेला रेट असतो, त्याला आपण रेपो म्हणतो. आणि पब्लिक कडलेले जे सेल केलेल्या सिक्युरिटी आहेत, जर ते रिपर्चेस करायला लागले तर त्याला आपण म्हणतो रिव्हर्स रेपो. आता सध्या आरबीआयची कंडिशन म्हणजे इकॉनॉमीची खूप प्रॉब्लेम्स मध्ये आहे. गव्हर्नमेंट कंटिन्युअसली एक इंटरेस्ट रेट कमी करते. बँका ज्या लोन घेतात सेंट्रल बँकेकडनं, त्याच्यावरती रेट ऑफ द इंटरेस्ट आहे तो खूप कमी केलाय बँकेने. पण असं कधीच होत नाहीये कोणतं की बँक आरबीआयचा आणि कमर्शियल बँकेचा बोथ रेट्स आर इक्वल. Yes, reverse repo rate. Yes, absolutely right, Sriddhi. Very good. 3.35. Yes. तर म्हणजे आता जर तुम्ही बँकेला जर त्या सिक्युरिटीज परत दिल्या तर तुम्हाला काही फारसा ज्यांनी इन्व्हेस्ट केलंय आरबीआयच्या सिक्युरिटी म्हणजेच गव्हर्नमेंटच्या,
त्यांनी जर बँकेला परत दिल्या, पैसे काढून घ्यायचं ठरवलं तर त्यांना फारसं प्रॉफिट नाही, कारण की आता सध्या रेपो चांगला आहे. म्हणजे तुम्ही बँकेला, सेंट्रल बँकेलाच पैसे दिले तर तुम्हाला रेट ऑफ इंटरेस्ट चांगला आहे. आय एम राईट. आणि परत जर तेच सिक्युरिटी तुम्हाला, तुम्ही जर डिपॉझिट केलं तर 4% आरबीआय तुम्हाला लोन वरती इंटरेस्ट देते, कुणाकडनं, जे त्या सिक्युरिटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करताय. पण तुम्ही म्हणलात नाही आम्हाला नको, तेच परत जर तुम्ही करायला गेलात तर 3.35 आहे. येस, बँक रेट इज 4.25. ॲब्सोल्युटली राईट. सो दीज आर द, येस. तर आपला टॉपिक काय होता, तर हे टूल आहे जी डायरेक्ट ऍक्शन आहे आणि क्वांटिटेटिव्ह ही इनडायरेक्ट ऍक्शन. आता कम टू आवर टॉपिक. आपला टॉपिक काय तर महत्वाचं आहे की, तर 1969 ला इंडियामध्ये डिपॉझिट, मी जस्ट बोललो की नियर अबाउट 5,000 करोड असतं. त्याच्या डिपॉझिट मधलं CRR, SLR हे बँकेत जाऊन बसणार. आय एम राईट. नाही तर तुम्ही असा वर्ड टू वर्ड मिनिंग नका घेऊ की सर तुम्ही जेवढं डिपॉझिट म्हणलं होतं तेवढंच वापरा, दिलं जात नाही. का दिलं जात नाही? CRR, SLR काही प्रपोर्शन आरबीआय स्वतःकडे ठेवतं, बरोबर आहे का नाही? तर तो का, तर एखादी बँक जर दिवाळीखोरीत निघाली, क्लिअर, तर दॅट बँक कीप इन इट सेल्फ, त्याच्याकडे काही रिझर्व्ह बँक स्वतःकडे ठेवते, कारण की बँकेच्या नावातच आहे. बघितलं का कधी? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिझर्व्ह. आर यू अंडरस्टँड? ते रिझर्व्ह असाच वर्ड नाही घेतला. बँक त्या प्रपोर्शनला काही मनी स्वतःकडे पण रिझर्व्ह ठेवते आणि काही मग तो मनी पब्लिक सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करते, गव्हर्नमेंटला मनी ते वापरायला देते ऍज पर रूल. तुम्हाला बँक सारखं कुठं पण इन्व्हेस्टमेंट करत बसते का? नो. बँकेला कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायचा राईट असत नाही, कारण की ती सेंट्रल बँक आहे. सेंट्रल बँकेनं जर ट्रस्ट लॉस केला तर इकॉनॉमीमध्ये पूर्ण सगळी वाट लागेल. सगळे इन्व्हेस्टर आपल्या नेशनकडे बघत नाही तर सेंट्रल बँकेकडे सुद्धा बघत असतात. स्मॉल पॉलिसी इम्पॅक्ट ऑन एंटायर नेशन. गव्हर्नमेंट 5 वर्षासाठी असते, आरबीआय 5 वर्षासाठी नाहीये. आरबीआय इज अ लॉंग टर्म बिझनेस. आरबीआयला असं शॉर्ट टर्म विचार करून नाही चालणार, जसं पॉलिटिशियन 5 इयर साठी करत असतात की नाही. त्यांना असं वाटतं की नाही की माझ्या गव्हर्नमेंटमध्ये खूप चांगले वर्क झाले पाहिजे, इन माय गव्हर्नमेंट आय डू द बेस्ट वर्क. पण आरबीआय गव्हर्नरला असं, किंवा आरबीआय स्वतः ऑटोनॉमस आहे, आरबीआयला गव्हर्नमेंट म्हणेल तसं चालून चालत नाही. दॅट इज रियालिटी. समटाइम दे आर फेवर विथ अ गव्हर्नमेंट, आणि ते कधी कधी दिसून पण येतं. डिमॉनिटायझेशन हे झालं तर ते सगळे राईट पिकअप केलं होतं गव्हर्नमेंटला. आय एम राईट, वेदर आय एम रॉंग प्लीज करेक्ट मी सायमल्टेनियसली. तर आपण खूप लांब गेलो. परत एकदा आपल्या टॉपिक वरती येऊया. तर तेव्हा नियर अबाउट 5,000 डिपॉझिट आले होते, 4,600 समथिंग. तर त्याच्यातले किती थाउजंड बँकेनं लोन दिलं होतं, तर 3,399 करोड ऑफरिंग दॅम. आणि अप टू डेटा जर त्याच्या पुढे पाहिला, कधी इयर 2017 पर्यंत, तर आरबीआयनं आता त्यांच्याकडे समथिंग नियर अबाउट 6 लाख अँड समथिंग 1,000 करोड आले होते. त्याच्यापैकी किती दिले होते? देअर इज गिव्हन टू द 3,46,000 करोड्स. राऊंड फिगर पकडा 3.5 लाख रुपये, म्हणजे जवळपास 7 लाखातले निम्मे पैसे त्यांनी बँकेला वापरायला. आता बँक त्याच्याकडे आहे, बँकेने किती द्यायचे, काय द्यायचे, ते सगळे रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत. बँकेचा जो प्रॉफिट, एक तर लक्षात घ्या, बँकेला आरबीआय दिस इज नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, आरबीआय इज अ वेलफेअर ओरिएंटेड बँक. सर एक्झाम्पल फिगर्स आर just I told you that is the 1969 near about 33,300 राऊंड फिगर 3,500 पकडा, एवढं बँकेनं लेंडिंग दिलं. आणि 2017 मध्ये मगाशी तुम्हाला सांगितलं की नियर अबाउट 6 लाख करोड डिपॉझिट आले होते. तर त्यांनी बँकेने वापरायला किती दिले? जेवढे आरबीआय कडे आलं होतं हे चाललंय सगळं, सॉरी कमर्शियल बँकाकडे आलं होतं. तर हे कमर्शियल बँकांनी जे सगळं हे आलं होतं डिपॉझिट, तर त्याच्यातलं जवळपास आरबीआयला काही जमा केलं असेल निम्म्या, म्हणजे आता ते एक्झॅक्ट कुठे जमा केलं त्याचा डेटा काढून अनालिसिस करायला पाहिजे. तर समथिंग 3,46,000 मनी वापरायला इकॉनॉमीमध्ये दिले. वापरायला म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटसाठी, जे कोणी बिझनेसमॅन असतील त्यांनी लोन वगैरे काय घेतले असतील, मे बी क्लिअर. So these are the data shown that banks continuously do the work, or these are the one more trends, whether you see the bank and all. Clear. Next one, advances to the priority sector.
See here, Indian economy depend on agriculture, clear. And here is we never can be denied the role of all sectors. Especially, we never deny the role of such banks की आपण कधीही कमर्शियल बँकेचा रोल विसरू शकत नाही की बँक कसं कोणाला लोन देईल. तुम्ही म्हणाल का असं, कारण की ही बँकेचं नॅशनलायझेशनच का केलंय तर त्याच्या मागे खूप सारी मोठी हिस्ट्री आहे. क्लिअर. आणि हिस्ट्री ऑफ इज व्हॉट की ऍग्रिकल्चरला लोन मिळत नव्हतं आणि त्याच्यामुळं इंदिरा गांधीच्या गव्हर्नमेंटमध्ये बँकाचं नॅशनलायझेशन केलं. नॅशनलायझेशन केलं तर काय होऊ शकतं, तर बँक वरती फार्मर्सला लोन द्यायला सोपं जाईल आणि गव्हर्नमेंटला त्याचं क्रेडिट घेता येईल. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ इनसाइड थिओरी? इट्स माय थिओरी की मला असं वाटतं की हे तर त्यांचं लॉजिक असं. कोणतं, तर बँकाचं नॅशनलायझेशन केलं तर बँक या गव्हर्नमेंटच्या होतील आणि मग त्या गव्हर्नमेंटच्या जर बँक झाल्या तर त्याच्यावरती कंट्रोल कोणाचं येणार आहे, ऍब्सोल्युटली गव्हर्नमेंटचं. बरोबर का नाही. आणि मग गव्हर्नमेंटला जर काही स्कीम इम्प्लिमेंट करायच्या असतील तर या अशा बँक गव्हर्नमेंटच्या कंट्रोलमध्ये पाहिजेत. मग एकतर गव्हर्नमेंटची पॉप्युलॅरिटी पण वाढेल आणि गव्हर्नमेंट पण क्रेडिट घेईल ना. येस, इन आवर गव्हर्नमेंट वी हेल्प टू द फार्मर्स, की आमच्या गव्हर्नमेंटमध्ये आम्ही असं लोनसाठी केलेलं आहे. Am I right? And that is the main function of commercial bank after nationalization. Lend more credit to priority in neglected sectors. तोच विषय आला परत येतं की which are the neglected sectors, especially agriculture, also small scale industries. आपण पाहिलं की नाही, MMSE, मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज किंवा ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स, ऑल्सो आपण काय म्हणूया रुरल आर्टिशियन, त्यांना तर कधी भेटलं का नाही माहित नाही. किंवा पण मेजॉरिटी काय होतं की सेल्फ एम्प्लॉईड असतील, स्मॉल एक्सपोर्टर असतील किंवा रिटेल ट्रेडर, हे नंतर आले त्याच्या कॅटेगरीमध्ये. पण प्राईम प्रायोरिटी काय होती या नॅशनलायझेशन मागे? प्राईम प्रायोरिटी टू द फोकस ऑन इंडियन ऍग्रिकल्चर. दिस इज वी नेव्हर बी डिनाय. हे डिनाय करायला आता काही राहिलंच नाही. दिस इज फॅक्ट, दिस इज ट्रूथ, राईट. सो दॅट इज टेकन इनिशिएटिव्ह बाय द इंदिरा गांधी अँड मेनी टाइम आय टोल्ड यू, त्यांचा घेतला निर्णय त्यावेळेस नक्कीच योग्य होता आपण असं म्हणूया. पण आता एवढ्या वर्षामध्ये एवढे बँकामध्ये फ्रॉड होत आहेत तर आता कुठंतरी परत गरज आली आहे की बँकाचं नॅशनलायझेशन स्टॉप करून त्यांना परत आपण काय करूया, आहे त्याच्यामध्ये आणूया. आय एम राईट. असा निर्णय घ्यावा की काय असं वाटतं हल्ली. असू दे, तो खूप मोठा विषय. तर बघूया आपण याच्यामध्ये काय प्रायोरिटी होती. दॅट आता मी जे सांगितले, ऍग्रिकल्चर असेल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असतील, रिटेलर्स असतील, सेल्फ एम्प्लॉईड किंवा त्यांना वाटतं स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करावा असेल, याच्यावरती नंतर फोकस केला गेला. तर ही जर तुम्ही प्रायोरिटी पाहिली 1969 ला, हे कमर्शियल बँकेचं बघतोय आपण, त्यांच्याकडे आलेले डिपॉझिट आणि त्याच्याशी कनेक्ट करून बघतोय. तर याला सगळ्यांना प्रायोरिटी किती होती? दॅट प्रायोरिटी अबाउट द सेक्टर इन ऍडव्हान्सेस नियर अबाउट 15%, 15%. कधी होती? 1969 ला. एवढ्या वर्षामध्ये तुम्हाला असं वाटतं कदाचित की मग ती प्रायोरिटी वाढली असणार का? ऍब्सोल्युटली वाढलेली आहे. कारण की आता तर खूप सारे वर्ष झाले, 1969 तो स्टील 2020, म्हणजे आफ्टर 50 इयर्स गरजा पूर्ण झालेल्या आहेत का? अग्रिकल्चर पूर्ण डेव्हलप झालंय का? स्मॉल रिटेलर्स पूर्ण डेव्हलप झालेत का? सेल्फ एम्प्लॉईडचे बिझनेस वाढलेले आहेत का? एक्सपोर्टच्या सगळ्या नीड फुलफिल झालेले आहेत का? ते स्टेबल झाले आहेत का? आन्सर इज व्हॉट? दे आर द फ्यू projects are the stable economy, or few projects are sufficient for earning, getting a finance and all. But agriculture still are the back. Many years continuously huge government give to them offering loan and all, but एवढं असून सुद्धा फारसे तिथे इम्प्रुव्हमेंट आपल्याला काय होताना दिसत नाहीये. खूप सारे क्वेश्चन आहेत तिथं. क्लिअर. तर ते चालतच राहणार. आपण काय खूप मोठी गोष्ट आहे. 50% बघा, आता डेटावरती येऊया. 15% हे 1969 ला होतं. 2070 मध्ये नियर अबाउट 38%, 0.34 समथिंग. वेदर आय एम रॉंग प्लीज करेक्ट मी. क्लिअर. तर म्हणजे 50% वरनं परत तो क्रेडिट वाढून किती वरती आलं? 38.34%. सो इट इज ऑल्सो चेंज्ड. याच्यामध्ये सुद्धा बदल होताना दिसतोय.
आणि आताच मी सांगितले की प्रायोरिटी, नेव्हर बी फॉरगेट द प्रायोरिटीज अँड ऑल क्लिअर, which are also impact on development of the economy. Next one is their regional rural banks. What is regional rural banks? जर ट्रेंड्स मध्ये बघाल तर आपल्याला माहिती आहे एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नाबार्डची कधी एस्टॅब्लिशमेंट झाली होती, आठवतं इयर? नाबार्ड एस्टॅब्लिशेस 1982. वेदर आय एम रॉंग प्लीज करेक्ट मी. आणि RRB आपण अग्रिकल्चर मध्ये पाहिलं होतं की अग्रिकल्चरला येस ऍब्सोल्युटली राईट, की अग्रिकल्चर साठी एक अपेक्स बँक पाहिजे होते, म्हणून 1975 ला एक नाबार्डच्या वरती ही एक बँक होती, अपेक्स रिजनल रुरल बँक्स होते. तर याचा टार्गेटच काय होतं तर डेव्हलप द रुरल इकॉनॉमी, आणि रुरल इकॉनॉमी म्हणजेच ऍग्रिकल्चर. क्लिअर. आणि हे स्पॉन्सर्ड बँक होती कुणाची तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बँक. आणि ही एक पब्लिक सेक्टरची स्पॉन्सर्ड, आता आरबीआय असं, आरबीआय स्वतःच पब्लिक सेक्टर आहे, तर त्यात शेअर होल्डर वगैरे आहेत, पण ती पब्लिक सेक्टरची बँक होती. अँड इट इज एस्टॅब्लिशेस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशली इन रुरल एरियाज. नाव लिसन केअरफुली. ऍब्सोल्युटली राईट. 12 जुलै 1982. या परफेक्ट. जर तुम्ही हा रेशो म्हणजे याचं जर थोडंसं स्टडी केलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल याच्यात फोकस काय होता. मगाशी जो आपण याला पाहिला होता कशाचा, की प्रायोरिटीज सेक्टर. आय एम राईट. आताच्या अगोदरचा एक पॉइंट पाहिला आपण, ऍडव्हान्स प्रायोरिटी इन विच इज सेक्टर. क्लिअर. की कशाला याची प्रायोरिटी जास्त होती, बरोबर आहे का नाही. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही प्रायोरिटी पाहिलात, सो हिअर स्पेशली इन रुरल एरियाज फॉर द स्मॉल एंटरप्रेन्युअर्स असतील किंवा काय म्हणतो आपण वीकर सेक्शन्स, मायनॉरिटीज किंवा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लँडलेस लेबर, म्हणजे रुरल एरियामध्ये आहेत पण त्यांना काहीच लँड नाहीये, म्हणजे असे लँडलेस लेबर्स. किंवा आत्ताच तुम्हाला बोललो की रुरल आर्टिशियन, हे 12 बलुतेदार, आपण त्याच्यावरती बोलून झाले, परंतु तुम्हाला विचारलं तुम्ही बोलायला वेळ होता. असे सगळे याच्यामध्ये टार्गेट, म्हणजे याच्या अंडर यांना काहीतरी फायनान्स करता येईल हे गव्हर्नमेंटचं टार्गेट होतं. आणि मग त्यांनी एक बँक स्पॉन्सर केली, रिजनल रुरल बँक्स, आणि त्याच्या समोर त्यांनी टोटली एंटायर रुरल इंडिया ठेवलं. आपले ग्रेट लीडर आपल्याला माहित असेल, महात्मा गांधी ग्रेट लीडर. मेनी टाइम दे आर टोल्ड इन आवर ओन स्पीच, गो टू विलेजेस, गावाकडे चला, खेड्यांकडे चला. आणि मग कदाचित असं पॉलिसी मेकर्स असेल, इट्स माय ओन लॉजिक, कदाचित त्यांचं मॉडेल इम्प्लिमेंट करायचं ठरवलं असेल म्हणून त्यांनी रुरल इकॉनॉमीला डेव्हलप करायचं ठरवलं असेल. किंवा दिस इज ऑल्सो वन मोर रियालिटी, मेजॉरिटी पॉप्युलेशन ऍट द मोमेंट ऑल्सो लिव्ह इन रुरल एरियाज. और मेनी टाइम वी नो दॅट if you want the actual picture, if you want to see the actual picture of our state, we need to must go to the rural areas. आपल्याला जर आपल्या भारताचं खरं पिक्चर पाहायचं असेल तर आपल्याला रुरल एरियामध्ये जावं लागेल. आणि मग रुरल एरियात जर जायचं असेल तर रुरल एरियातले हे सगळे, मग ते स्मॉल मार्जिनल फार्मर असतील, वीकर सेक्शन असतील, फार्मर, लँडलेस लेबर असतील, रुरल आर्टिशियन्स असतील, दॅट स्मॉल बिझनेसमन असतील, ज्याला आपण मागच्या टॉपिक मध्ये पाहिलं इंडस्ट्रीज मध्ये. क्लिअर. सो त्या सगळ्यावरती फोकस करणं जरुरी आहे, आणि हा फोकस नुसता करून चालणार नाही, त्याला फायनान्स देणं जरुरी आहे. आणि त्याच्यासाठी हा एक बँकेचा ट्रेंड आपण बघतोय, रिजनल रुरल बँक्स एस्टॅब्लिश करण्यात आली 1975 मध्ये. आणि तिला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. कशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली? स्पेशली फॉर द ऍग्रिकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इन रुरल एरियाज. क्लिअर. And these are the responsible for the RBI, regional rural banks. त्याला ती कन्सिडर, म्हणजे त्याच्यावरती तुम्ही फोकस केला की बाबा तुमची हे बँकेचा कव्हरेज एरिया ठरवून दिला की तुम्ही या वरती फोकस करायचे, की ज्याच्यामध्ये ट्रेड असणार आहे, कॉमर्स असणार आहे, इंडस्ट्री असणार आहे आणि ऍग्रिकल्चर असणार आहे, स्पेशली फॉर द रुरल एरिया. जर ही 1975 ला ही बँक आणली, जर त्याचा डेटा जर आपण पाहिला इयर 2017 पर्यंत या बँकेने काय केलं, तर इंडियामध्ये जवळपास आज जर पाहिल्या तर त्याच्या ब्रांचेस 56 ब्रांचेस रिजनल रुरल बँकेचे आहेत. आणि त्याच्या हे झालं मेन ब्रांच, हेड ब्रांच, आणि त्याच्या सब ब्रांचेस पाहिल्या ते नियर अबाउट 21,000. क्लिअर. आणि
तुम्हाला सर याच्यात रुरल बँकेचे टार्गेट ठेवला, मग हे ब्रँचेस कुठे होत्या, हा क्वेश्चन तुमच्या नक्कीच माइंड मध्ये येऊ शकेल की जिथं सुरुवात एंटायर इंडियामध्ये 1975 ला फर्स्ट बँक एस्टॅब्लिश केली रिजनल RRB, त्याच्या राईज होत होत जात 56 हेड ब्रांचेस आहेत आणि त्याच्या सब ब्रांचेस जर पाहिल्या तर आज इंडियामध्ये नियर अबाउट 21,343 ब्रांचेस आहेत. क्लिअर. आणि मग या ब्रांचेस जर तुम्ही बघितल्या समथिंग 21,300 कमी जास्त असू शकतात, 21,343 ब्रांचेस, राईट. आणि मग याच्यात जर तुम्ही पाहिला की यू आर द फोकस ऑन व्हॉट, याच्यातल्या रुरल एरियामध्ये किती होत्या, तर रुरल एरियामध्ये आउट ऑफ दॅट 21,000 नियर अबाउट 14,950 म्हणजे 15,000 पकडा. क्लिअर. दीज आर द ब्रांचेस इन रुरल एरियाज. क्लिअर. म्हणजे कुठेतरी बँकेच्या ट्रेंड मध्ये हा एक सक्सेस ट्रेंड आपण म्हणूया. आय एम राईट. In an entire banking system, these are one of the trend we cannot be deny. हे एक चांगला ट्रेंड होतोय की रुरल एरिया त्याच्यासमोर फोकस केला गेलेला आहे की जिथं रुरल एरिया डेव्हलप झाला पाहिजे आणि टार्गेट ओरिएंटेड दॅट बँक रिजनल रुरल बँक्स आर प्राइमली फोकस्ड इनटू देम. Simultaneously, where you see the local area banks, clear, local areas banks, where you see that scheme introduced in 1996. तुम्हाला सर गव्हर्नमेंट कोणतं होतं, तर हे आता ह्याच्यात थोडी थिओरी लक्षात घ्या की 90 ला आपल्या इकॉनॉमीमध्ये न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी सुरू झाल्या. न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी सुरू झाल्यानंतर फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी होते PV नरसिंहराव, आणि त्यांच्यामध्ये फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मनमोहन सिंग यांचा रोल होता. क्लिअर. आणि याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय होतं, टू प्रोव्हाइड इफिशियंट अँड कॉम्पिटेटिव्ह फायनान्शियल इंटरमिडिएशन सर्व्हिसेस इन रुरल अँड सेमी अर्बन. आता एवढ्या वर्षामध्ये रुरल एरियामध्ये डेव्हलपमेंट चालू आहे, पण नंतर हेही लक्षात आलं की काही वेळेस आपण आता रुरल बरोबर सेमी अर्बन वरती फोकस करायला पाहिजे. तुम्हाला सर म्हणजे रुरल एरिया डेव्हलप झाला की नाही, आता डेव्हलप झाला की नाही हे आपल्या समोरच पिक्चर आहे. कोकण असेल, कोणताही रिजन असेल, यू आर द सीन ऍक्च्युअली पिक्चर ऑफ आवर इंडिया. डेव्हलप झाला नाही त्याच्यावरती रिसर्च करायला पाहिजे किंवा दिसून येते की काय ऍडव्हान्टेज आहेत किंवा डेव्हलपमेंटचे फ्रुट्स एवढ्या वर्षात आपल्याला मिळाले आहेत की नाही. क्लिअर. इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी अँड यू आर ऑल्सो फायनल, यू आर द मॅच्युअर. तुम्ही असे एवढे पण लहान नाहीये की तुम्हाला आपल्या इकॉनॉमी कळते असं नाही. क्लिअर. तर याच्यात जर तुम्ही फोकस केला रुरल आणि सेमी अर्बन असा, तर देर इज अ फोर लोकल एरिया बँक्स इन इंडिया. Whether you seen updated data in year 2016, जर याच्यातल्या जर काही बँक वरती तुम्ही फोकस केला तर त्या बँक्स आहेत कोस्टल लोकल एरिया बँक, कोस्टल लोकल एरिया बँक, कॅपिटल लोकल एरिया बँक, कृष्णा भीमा समृद्धी लोकल एरिया बँक. बँकेचं नाव आहे कृष्णा, इट इज अ रिव्हर नेम ऍक्च्युअली. कृष्णा भीमा समृद्धी लोकल एरिया बँक अँड सुभद्रा लोकल एरिया बँक. हे महाभारतातलं नाव आहे. क्लिअर असू दे, नावाचे काही घेणं देणं नाही. लक्षात आलं. कोस्टल लोकल एरिया बँक, कॅपिटल लोकल एरिया बँक, कृष्णा भीमा समृद्धी लोकल एरिया बँक अँड सुभद्रा लोकल एरिया बँक्स. क्लिअर. दीज आर द बँक्स आर द, I told you, रुरल अँड सेमी रुरल एरियासाठी या बँकेचा रोल होता. दॅट आता त्या बँक जर पाहिल्या तर नंतर 2016 मध्ये दॅट ट्रान्सफरिंग इंटू द स्मॉल फायनान्स इंटू द लोकल एरिया त्याच्यामध्ये कव्हर करायचं ठरवलं होतं. आता त्याच्यातली एक बँक नंतर रिड्यूस केली आणि दॅट इज कॅपिटल रुरल अशी ती रिड्यूस केली. आता जर या रुरल सेमी आणि रुरल सेमी असा एरिया याच्यामध्ये फोकस केला होता LABच्या अंडर, तर याच्या ब्रांचेस जर पाहिल्या तर 72 ब्रांचेस आहेत आणि 72 मधल्या 9 ब्रँचेस ही रुरल एरियामध्ये आहेत. तुम्हाला सर आपला इंडिया बघा केवढा किती आहे, 29 स्टेट्स आता तर वाढले परत ना, 29 स्टेटच्या आता पहिले 7 युनियन टेरिटरीज होते, आता 2 युनियन टेरिटरी जादाचे झाले. क्लिअर. म्हणजे जम्मू काश्मीर जे स्टेट होतं ते मायनस झालं आता, बरोबर आहे का. 28 स्टेट्स अँड 7 युनियन टेरिटरीच्या ऐवजी आता 9 युनियन टेरिटरी असायला.
आणि एवढ्या नेशन मध्ये किती ब्रांचेस एस्टॅब्लिश केल्या? LABच्या 72 आणि त्याच्यातल्या फक्त रुरल एरियामध्येच किती आहेत? 9 ब्रांचेस आहेत आणि आपल्या लाखामध्ये आपले रुरल एरिया आहे. क्लिअर? सो दिस इज अ डिफरंट पिक्चर इन आवर स्टेट. क्लिअर? असो, payment bank recently that come to the trends of the Indian banking, whether you see the payment bank as एक हा एक ट्रेंड आपल्या इंडियामध्ये आपल्याला दिसून येतोय की दिस इज द पेमेंट बँक. क्लिअर? पेमेंट बँक मध्ये बोलायचं झालं तर खूप साऱ्या पेमेंट बँक आपल्या इंडियामध्ये आलेल्या आहेत. क्लिअर? अँड these payment banks are recently give to the customers well services. क्लिअर? ज्या वेगवेगळ्या बँका आपण बघतोय त्याच्यामध्ये या बँकांचा खूप मोठा रोल आहे. क्लिअर? peoples are when the need of them, so then they are the providing payment. आणि हे पेमेंट विदिन टाइम मध्ये करणं, लवकर करणं, फास्ट करणं हा त्याच्यामध्ये एक प्राईम रोल ठेवलेला आहे. सो रिसेंटली these are the payment banks are work very fastly or it is very important to our state. क्लिअर? बँकेमधला हा ट्रेंड खूप रिसेंट ट्रेंड आपण म्हणूया. हा पॉइंट परत रिपीट झाला. ओव्हरसीज ऑपरेशन ऑफ इंडियन बँक्स, OOIB ज्याला असं म्हटलं जातं, की डोमेस्टिक अँड फॉरेन असं टार्गेट ठेवून या बँक्स च्या समोर टार्गेट ठेवलं होतं की रिसेंट ट्रेंड्स मध्ये आपण बघतोय. क्लिअर? ओव्हरसीज ऑपरेशन्स अँड इंडियन बँकिंग. क्लिअर? सो दीज ऑल आर द ट्रेंड्स. आता एक थोडासा एक टॉपिक आहे फायनान्शियल इन्क्लुजन. हा थोडासा मोठा टॉपिक आहे, तो आपण आता काही संपवत नाही कारण की ऑलरेडी टाइम पण झालेला आहे. क्लिअर? मला वाटतं आजच्या दिवशी आपण इथेच थांबूया. आय एम राईट? चॅट बॉक्स मध्ये तुमची नावं टाईप करा आणि पुढच्या लेक्चरला आपण हाच टॉपिक इथे कंटिन्यू करूया. आज तर आपण इथे थांबूया. टाईप युअर नेम इन चॅट बॉक्स. ओके, हॅव अ नाईस डे. बाय, सी यू, टेक केअर.